গোবিন্দা प्रथम द्वितीय स्कंद प्रभुंकर दुईटाक पाद तृतीय चतुर्थ प्रभुंकर है उरु बा जंघ पंचम है प्रभुंकर नाभि षष्ठ है प्रभुंकर हृदय कमल। प्रभु भागवत यहीपरि भाव प्रत्येक स्कंदरे तांकर अंग को निरूपण करिसेंति। सप्तम अष्टम को भोज बाहु भुज आउ नवम स्कंद है प्रभुंकर गिरीवा बेक दशम है प्रभुंकर मुखपद्म भगवान मुखपद्म है दशम स्कंद एकादश ललाट प्रभु वर्तमान कथबार्तार एतिकी आम निश्चित हेले जे भगवान स्वतंत्र भाव में पूर्ण अवतार भागवत गादी भितर प्रवेश कर गोटे मूर्ति पाखरे जेपरी आम धूप दीप कौन दान करुचे एवं नैवेद्य दान करुचे एवं वस्त्र दान करुचे ठीक से भागवत गादी पाखरे माने मूर्ति पाखरे जो प्रकार पूजा हुए आमर भागवत गादी से प्रकार पूजा कराए कारण भगवान प्रत्येक अंग को एकत्रित करके भागवत रूपी द्वादश स्कंद को निर्माण करा भागवत सिंधु नाम भगवान अंग भागवतर सृष्टि भागवत अन्य कौटू आसी ना जब अन्य कौटू आसी था भागवत ग्रंथ को मूर्ति हिसाब से पूजा पर्वण कराता ना। आपण मैंने जानते भागवतर मंदिर अच्छी देखा भागवत गादी थुआ पूजा अर्चना से हो देवता तरीका भागवत गादी पूजा कर तेणु भागवत को कहुए गादी ब्रह्म कहुए भगवान गोटे अवतार भाव में भागवत को आम आज विश्वास रूप से पूजा अर्चना करुचे। अन्यान्य ग्रंथ जे पुराण
ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାଗବତ ଦେବତା ରୂପରେ ଆମେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରୂପରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ ଭିତରେ ସେ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ନା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। এই ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ କୁହନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତମାନେ କୁହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ଭାଗବତ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାଗବତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି କୁହନ୍ତି ଦଶମୀ ତିଥିରୁ ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶେଷ ହେଲା, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ପୁଣି କୁହନ୍ତି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଲା, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶେଷ ହେଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ଭିତରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆଜି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନ କ'ଣ ନା ଭାଦ୍ରବ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାଗବତକୁ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଗଲା। କାରଣ ବେଦକୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଦକୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ନୀତି ନିୟମ ବିଧି ବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନ ତାର ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ପାଳନ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଭାଗବତ ଗୀତା ବେଦକୁ କେହି ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବେଦର ସାରାଂଶକୁ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର ସାରାଂଶକୁ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦର ସାରାଂଶକୁ, ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ସାରାଂଶକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଭାଗବତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଭାଗବତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିପ୍ର ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ନା ବାସ ବିଚାର ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭାଗବତ ସହାୟ ହେବ ଏବଂ ଭାଗବତ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ହିସାବରେ ଭାଗବତକୁ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯିବ। ବୋଲାଣି ହରି ହରି ବୋଲ। ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇବେ ଅର୍ଥାତ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଭିତରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବ ଏବଂ ଦେହର ଅନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲେ ଜଣେ ମହୋଦୟ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶବ ପାଖରେ କ'ଣ ଯାଏ? ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। କୃଷ୍ଣ ନାମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସତ୍ୟ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା? ହରିନାମ ସତ୍ୟ, ରାମ ନାମ ବାବା କ'ଣ ଯାଏ? ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ, ହରିନାମ ସତ୍ୟ। ଦେହାନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯାଉଛି ନାମ ହରିନାମ ରାମ ନାମ। କୃଷ୍ଣ ନାମ କୋଉଠି ରହିଲା ନା ଜୀବନ୍ତେ, ଜୀବାର ଜୀବ ଜୀବ ଥିବା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଜୀବନ୍ତରେ ତୁମେ ଗାନ କରିବ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାମ ନାମ ଆଉ ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। এই হিসাବରେ ଆମର କହିଲା ବ୍ରହ୍ମଶାପ ତାହା ଗୁଣ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେ ରାଜା ପୁଣ
सुखदेव गोस्वामी भागवत श्रवण कर ब्रह्मशाप क्षीण करदे अर्थात ब्रह्मशाप मुक्ति करदे अन्य पाप अन्य साप अन्य तप केते मात्र भागवत एपरि एक ग्रंथ जहाँकि ब्रह्मशाप को सी भी मुक्ति दे दिए अन्य पाप केते मात्र सुंदर भाव में कहुई से यहीपरिका भाव में भागवत को श्रवण कर तार समस्त पाप क्षय हो ब्रह्मशाप उद्धार पाया सुखदेव गोस्वामी परिचित महाराज को कौ जगह कही ना गंगा कूल रे भागवत गोस्वामी भागवत पाठ कर भागवतर माने सुखदेव भागवतर एत शक्ति थिला जहाँकि परिचित ब्रह्मशाप को से क्षीण करदेला और मुक्ति देदेला तेणुक आज दिन में से भागवत से गंगा नदी कूल परिचित महाराज को सुखदेव गोस्वामी आज दिन में कही विशेष करते भी यह व्याख्या कर आज दिन को हजार हजार कोटि कोटि भागवत प्रेम अपेक्षा कर हजार हजार कोटि कोटि साधु सन्त अपेक्षा कर भागवत जन्म या भितर केते कौदिन कहना ना आज दिन में कह परम ब्रह्म परमात्मा परम पुरुष प्रभु नारायण अंग सदृश भागवत को आज दिन में आम श्रवण करूँ वेद व्यासंकर एकृत समय भागवत को चकीबड़ी जगन्नाथ दास परिवेशन करुवा समय उपस्थित रहिले भागवतर ब्रह्मतत्व को सुंदर भाव में निजे अनुभव करे कौन कहले कांधरो नदिया नगर आसी
ବଟ ଗଣେଶ ପାଖରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅବତାର ବା ବ୍ରହ୍ମ ଲୀଳାକୁ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ବ୍ରହ୍ମ ଲୀଳାକୁ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଚୈତନ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଉଠି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ସେ କହିଦେଲେ, ହେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ, ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଏହି ପ୍ରକାର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ, ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ନିଜ ଅନ୍ଧରୁ ପକେଇଥିବା ଉତ୍ତରୀକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଇ ଅତି ମାନସ କଥା ତୁମେ ଯେଉଁ କହିଲ, ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ତୁମେ ଯେଉଁ କହିଦେଲ, ତାକୁ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତୁମେ କହିଲ ଏ ଅତି ମାନସ କଥାକୁ କହିବାରୁ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦେଲ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାବରେ ବା ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଭାଗବତର ଜନ୍ମ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନ ହେଲା